Kardom karbing long life kelang ratum doan pinil tum karbing long life team pen ladak den arong ke patua klam along sinon makuni tum karbing long life team pen dolo ladak bangke jasamet nomadic constituency 16 nong nomadic constituency lo pini bangke ladak jasamet den arong ke patua klam along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma alangli labangso MSC non ke bangji MSC labangso election labangso battlefield along anso se al BJP song anso se akyong do hutpen karbing long arar phan ke pai ponji phan mate karbing long government anso se second term labangso BJP government ke sing unji phan alangli tum pini labangso election campaign rally non padupon po lapen non nili phi Penangana muluk la Harogade ele pen chenglok nomadic constituency PS 24 PS pen chenglok Harogade ele pen chenglok Harogade constituency pen chenglok la pen Mahama Puluni constituency pen chenglok Penangana PS atum nom chetong dunlo la pen pini thenglong lo arbele jansi pusina me Penangan BJP workers atum nang chetong dun PS president pen chenglok Mohila Morcha pen chenglok Yuwa Morcha pen chenglok Penangan BJP long ke klaim bang tum nang chetong dunlo arbele jansi pusina me non labangso rally ke patolong lunse po lunse pi ben chenglok Penangan karbing long nong nam ka thang krong lunse po lunse pi nang chetong dun la pen la son alang litum along constituency long alang litum BJP labangso kandang pi amai made labangso non ke bang MSC election karbing Thomas Council labangso MSC election apudan an so se keong dong vote pen kita hai ponji phanala litum Penangan BJP high command ahin alang litum Penangan cisik cedang polom la Penangan constituency long alang litum la person si main ang bom bang bom lo la nili cameraman pun paklang poning tung la lo ladak dibasa akai pen chenglok Boro akai pen chenglok Assamese culture pen chenglok Penangan traditional culture tum pen chenglok na nili phi mana paklang poning tung lage tiba traditional la tum lo tiba traditional la pen elitum la dumra karbi atum mate ladak okrenga karbi ara tum sname mina traditional dress pen chenglok Penangan la sosi bihu Assamese culture atum pen chenglok Penangan pini labangso denaro ke patua klam long labangso MSC election mate nomatia constituency farman lapen Harogat constituency farman lapen Mahama constituency farman si alang itum kangdang pi labangso BJP amai non padupon po waduh ini lagi sih oh Krishna Allah itu hah selfie ada lagi no Satu mana tulip pun mama. Suli to ভাল লাগিছে lason si non Penangan lapuson si alang litum traditional welcome ji aphan lapuson tiba traditional dress pen chenglok kalbe traditional pen chenglok lapen Boro traditional pen chenglok Assamese culture pen chenglok alang litum traditional pen si alang litum Dr. Himanta Biswa Sharma Assam Chief Minister aphan pini labangso kangdang pi BJP amai mate MSC election labangso campaign rally long na jetong dumi yahud alang lipan kangthung kane aphan acheng muri pen alang litum sisik cedang polo lapen nili paklang ponitu Yuva Morcha tumben amena jo non labangso alang litum labangso tisara bangke lalo ladak nomadic constituency pe kithu dun but BJP pen ticket ke long dun Ritesh Singh hi alang lisi non BJP ticket long dun lo lapen labangso campaign long alang litum t-shirt semet launch mo lo labangso t-shirt ala Yuva Morcha tum si non chipin deng lep si alang litum amena labangso amena t-shirt pe si labangso t-shirt pe si Dr. Himanta Biswa Sharma han sepakang mundi phan alang litum sisik sedang pon bom lo la nilipi na lo ladak blanket commando tum sidame security reason do la sialang litum sidame mena duty checken bom lo
Lalo ladak an suse non phong MSC election labang so Karbi Anglong Thomas Council an suse BJP an suse ongdung abut pen ke pahay monje phan alang litum penangan sisik cedang klempon mammo lasun dak si dak local abarim mate deputy speaker Ritesh Singh Hido alang lipen litum lam thesi ajupona non kebangji labang se MSC election puthak nangli hin pen pilo puji Karbi Anglong rar phan Karbi Anglong rar panang litum channel hoi pen sitamelo nili ke tham kang tung gela pelo dak nili phan none patai si aro ala dak nili kiching honarat la pen nili chete na ara tu nili akhir jume nang pidun pen nili aro tiket nong dun tolo la pen dak nili phan rada nili jume nang pithe pik je chugedam tang ke klemone isi hinia kam dolang la sonang pa pleng pi sini ngarong lo ke amina kapoli po amina ke padu ko join si alang le chuke dam tan dingkat pos kami alang le si ban claim si alang le pini pini ka sengkat par pasal alang le MBC ke si parang wala la alang le bara si kami wala ka suru sana ni ka ke wala kira arado ban pilo si pi arado yang lo
পৰ্যবেক্ষক আৰু কাৰ্যবাহী সদস্য কাৰ্যবাহী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সন্মানীয় ডক্টৰ Pidong Wardan Longput Pikan Lungsing Teron Lopen Bitesinya Phan Ongtung Abot Pinanggi Kopia Ponua Kipinanya Thebangela Poino Iletuk Karbian Long Ajak Diglui Pendajasong Hemprek Kapelong Pen Senglok Hemprek Kapichunji Pen Senglok Karbian Long Atokano Sayang Dengki Phan Kacing Puramo Kapichun Pen Senglok non ki dunia me dong pan goreng warsai laso kipi kapindir kenceng lo aso ice cream di don tapi dia pan sinar itu pidong warga lo buat piten rite singi la pen kelum sitaron pan ongtung buat pineng don mal itu কাৰ্বি আলঙত সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে নিজৰ নিজৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি লৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিছে কেইদিনমান আগতে আমাৰ ইয়াত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিছিলে তেওঁক আমি দেখুৱাইছিলোঁ কাৰ্বি আলঙত কিমান জনগোষ্ঠীৰ লোক বাস কৰে গুৰখা ছোৱালীয়ে নাচিছিলে বঙালী ছোৱালীয়ে নাচিছিলে হিন্দী ভাষী ছোৱালীয়ে নাচিছিলে মান্তাও ছোৱালীয়ে নাচিছিলে কুকিয়ে নাচিছিলে ডিমাচাই নাচিছিলে হিন্দী ভাষীয়ে নাচিছিলে কাৰ্বিসকলে নাচিছিলে আৰু কুকিসকলে নাচিছিলে আদিবাসীসকলে নাচিছিলে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলে বিহু নাচিছিলে মোক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে বোলে ইয়াত ইমান জাতি থাকে নেকি মই কৈছিলোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীজী ইয়াতকৈ বেছি ইয়াতে জাতি আছে জাগা কম কাৰণে আমি দেখুৱাব পৰা নাই কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা সকলোৱে মিলা মিছাৰে থাকে শান্তি সম্প্ৰীতিৰে থাকে আৰু সমন্বয়ৰ মাজেৰে থাকে এইখনে হৈছে নতুন কাৰ্বি আলং শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ এই নতুন কাৰ্বি আলংখনক আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব এই নতুন কাৰ্বি আলংখনক আমি বিকাশৰ নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাব লাগিব আৰু শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আপোনালোকে আমাক সহযোগিতা কৰিব কাৰ্বি আলঙত বহুত কাম হৈছে কিন্তু এতিয়াও বহুত কাম হ'ব বাকি আছে পাহাৰে চাৰিওফালে আগৰা এই কাৰ্বি আলংখনত সমস্যাও অসমৰ আন জিলাতকৈ বহুত আছে আজি যদি আমি 60 ঘণ্টাৰ পৰা যদি হাওৰা ঘাট ডিফুলৈকে আহিব লাগে আমি দবকা হৈ ঘূৰি আহিব লাগে নহলে আমি বুকাজান হৈ ঘূৰি আহিব লাগে আমাৰ এই সভাত এনেকুৱা লোক আছে যাৰ গাঁও বস্তি বহুত দূৰ ৰাস্তা ঘাট নাই দলং নাই এই কাৰ্বি আলঙত লাহে লাহে আমি এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি কৰি গৈ থাকিব লাগিব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজি আমাক ইয়াতে নমাটি সমষ্টিৰ আই মাতৃসকলে মোক কৈছে যে হাওৰা ঘাটৰ পৰা পণ্ডিত ঘাট যমুনা গাঁও হৈ নৱনিৰ্মীয়মান ৰাজমাৰ্গৰ সৈতে এটা নতুন ৰাস্তা আমাক বনাই দিব লাগে হয়নে সেইটো কৈ আছো পণ্ডিত ঘাটৰ পৰা যমুনা গাঁৱৰ পৰা নেশ্যনেল হাইৱে হয়নে কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব নহয় এতিয়া কিমান ৰাস্তাটো বনাই দিলে কিমান সোনকালে হৈ যাব কিমান হ'ব তাত থকা মানুহ কোন আছে কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব যদি ডাইৰেক্ট বনাই দিওঁ যদি ঘূৰিব নালাগে ডাইৰেক্ট বনাই দিওঁ তেতিয়া কিমান লাগিব কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব ঠিক আছে এইটো তাৰ পিছত আমাক ৰাইজে কৈ আছে যে আমাৰ ইয়াতে মাইক্ৰ ফাইনেন্স লোনৰ কাৰণে এতিয়াও আমাৰ অলপ দিগদাৰি হৈ আছে হয় নে নহয় ঠিক আছে ৰাইজে আমাক কৈ আছে যে বহুত মহিলাই এতিয়াও অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা নাই হয় নেকি হয়নে আচ্ছা অৰুণোদয় কোনে কোনে পাইছে হাত ডাঙক পুৱাবিলাক
আৰু নোপোৱাবিলাক হাত দাঙক। ঠিক আছে, এটা কথা মনত ৰাখিব যে অৰুণোদয় এখন ঘৰত এটা হ'ব, এখন ঘৰত এটা। আমাৰ হাওৰাঘাট সমষ্টিত কেইটা MSC কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে? 7টা। এতিয়া নমাটি সমষ্টিত ভোট কিমান আছে? 19,000 মানে 5 পূৰণ কৰিলে কিমান? 4,000। আগত কিমান অৰুণোদয় পাইছে? এতিয়া নমাটি সমষ্টিৰ কাৰণে আমি নতুনকৈ আৰু 1,000 পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিম। এই অৰুণোদয় আঁচনি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে পাব। আগতে আমাৰ অৰুণোদয় কিমান টকা আছিলে? 830 টকা। আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা অহাৰ পিছত কিমান হ'ল? 1,000 টকা। এতিয়া আমি নতুনকৈ সিদ্ধান্ত লৈছো যে আমাৰ মাসকলৰ হাতত ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আহে। আজিকালি ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল নিদিলে ফটক কৰি ডিছকানেকশ্যন হৈ যায়, হয়নে? এতিয়া কেতিয়াবাতো দুখীয়া মানুহৰ ঘৰত পইচাও নাথাকে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল দিবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি ঠিক কৰিছো যে দুখীয়া মানুহৰ একাউণ্টত প্ৰত্যেক মাহত অৰুণোদয় পৰিয়ালক আমি আৰু 250 টকা পঠিয়াই দিম, যাতে আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিল দিব পাৰে। তাৰমানে 830ৰ পৰা গৈ 1,000 হ'ল, এইবাৰ হ'ব 1,250 টকা। আৰু আমাৰ নমাটি সমষ্টিত 1,000 পৰিয়ালে আৰু এক্সট্ৰা অৰুণোদয় পাব, আৰু মহামায়া সমষ্টিটো আৰু 1,000 পৰিয়ালে এক্সট্ৰা অৰুণোদয় পাব। তাৰমানে আগত 1,000, এতিয়া 1,000। আৰু আমাৰ অকণমান চাকৰি বাকৰি থকা মানুহখিনিক বাদ দিলে ভৱিষ্যতে আমি আৰু যদি 1,000 ফেমিলিক দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সকলো ঘৰে পাই যাব। মই যেতিয়া হাত উঠাব দিওঁ চবে হাত উঠাব। আচ্ছা, ল'ৰাকেইটাই কিয় হাত উঠায়? অৰুণোদয়টো ল'ৰাই নাপায়। ল'ৰাই কিয় হাত উঠায়? তাৰমানে মই আই মাতৃসকলক কৈছো দেই, অৰুণোদয়ৰ পইচা আমি মা আৰু বাইদেউসকলৰ কাৰণে দিছো, এই বদমাছ কেইটাক নিদিব হা। ঠিক আছে, সিহঁতে নিজে ইনকাম কৰিব লাগিব, নিজে উপাৰ্জন কৰিব লাগিব। অসমীয়া যুৱ ল'ৰাই, ডেকা ল'ৰাই হ'ব। আমাৰ কাৰ্বি আলঙৰ ডেকা ল'ৰাৰ সমান কাম কৰিব পৰা শক্তি থকা ল'ৰা ছোৱালী খুবেই কম আছে। গতিকে আমি ল'ৰা ছোৱালীয়ে, ল'ৰা আৰু ডেকা ছোৱালী আমি কাম কৰিম, আৰু মাসকলে যাতে অলপ আৰাম পাব পাৰে, তেওঁলোকে অৰুণোদয় পাব। হ'ব। এতিয়া মই এটা বেলেগ কথা ক'ব খোজো। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ হাওৰাঘাট, ডকমকা, নমাটি, মহামায়া এই অঞ্চলবিলাকত বহুত ধান খেতি হয়, হয়নে? বকলীয়া বহুত ধান খেতি হয়। আগতে আমি ধান খেতি কৰি আমাৰ মনটো ভাল নালাগিছিল, কাৰণ ধানটো যেতিয়া আমি বিক্ৰী কৰোঁ মাত্ৰ 1,200 টকা প্ৰতি মেট্ৰিক টন আমি পাওঁ। মিলৰ মালিকে আমাক 1,200 টকা দিছিল। এইবাৰ আমাক চৰকাৰে ধানৰ দাম কিমান দি আছে? 1,960 টকা, মানে 2,000 টকা বুলি ধৰি লওক, হয় নে নহয়? এতিয়া আমাৰ হাওৰাঘাট চেণ্টাৰত এইবাৰ ধান চৰকাৰে কিনিছে 22, মানে কাৰ্বি আলং জিলাত কিনিছে 22,000 মেট্ৰিক টন। কিন্তু মোৰ মনে হয় আমি যদি ইয়াত ভাল কৰি খেতি কৰোঁ, কাৰ্বি আলঙত আমি 2 লাখ মেট্ৰিক টন আমি ধান উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ। আৰু 2 লাখ মেট্ৰিক টন যদি ধান আমি উৎপন্ন কৰিব পাৰোঁ, আৰু চৰকাৰে যদি আমাক 2,000 টকাকৈ দিয়ে, তাৰমানে কিমান টকা হ'ব? 400 কোটি টকা হ'ব, 400 crores। আৰু চৰকাৰে ধান ল'লে আজিকালি 2 দিনৰ ভিতৰত বেংকত টকা সোমাই যায়, যায় নে নাযায়?
সেইকাৰণে মই কাৰ্বি আলঙৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম, এতিয়া মই আকাশৰ ওপৰৰ পৰা আহোঁতে দেখিছোঁ খেতি পথাৰবোৰ খালী হৈ আছে। আমাক হাৰিয়ানা, পাঞ্জাৱ এইবিলাকত আপোনালোকে গ'লে দেখিব খেতি পথাৰ কেতিয়াও খালী হৈ নাথাকে, কিবা নহয় কিবা খেতি লাগি থাকে। অসমখনত যদি আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, এটা কৰ্মমুখী জাতি হিচাপে আমাক নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যাতে আমাৰ এই বৃহত্তৰ হাওৰাঘাট, লাংহিং, নমাটি, মহামায়া এই অঞ্চলৰ ৰাইজে সুন্দৰকৈ যাতে এইবাৰ খেতি বাতি কৰে, আৰু আপোনালোকৰ গোটেই ধান কিনাৰ দায়িত্ব মই লৈছো। আমি গোটেই ধান আপোনালোকৰ পৰা আমি কিনিম। দ্বিতীয়তে মই আৰু এটা ডাঙৰ কথা ক'ব খুজিছো, আগত অসমত দিন আছিল যে এটা যদি চাকৰি লাগে তেতিয়াহ'লে 5 লাখ, 10 লাখ, 20 লাখ টকালৈকে ঘোষ দিব লাগিছিল, হয়নে? 2012 চনত মই যেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলোঁ তেতিয়া আমি শিক্ষকৰ চাকৰি এটকাও খৰচ নিদিয়াকৈ পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। আৰু এইবাৰ আপোনালোকে পুলিচৰ চাকৰিত দেখিছে যে কোনো এটা ল'ৰাই এটকাও দিবলগীয়া হোৱা নাই। ৰাস্তাৰ কাষত বজাৰত পকৰি বিক্ৰী কৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ বেটা বেটীয়েও পুলিচত চাকৰি পাইছে, হয়নে? কাৰ্বি আলঙত বহুত ল'ৰা ছোৱালী এইবাৰ পুলিচত চাকৰিত সোমাইছে। সেইকাৰণে মই কাৰ্বি আলঙৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে আমি যাতে পঢ়া শুনা অকণমান স্কুল কলেজ আমি যাতে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ, যাতে আমাৰ কাৰ্বি আলঙৰ পৰা ডেকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে এটকাও ঘোষ নিদিয়াকৈ চৰকাৰী চাকৰি পাব পাৰে, হ'ব? আৰু আপোনালোকৰ যিটো মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ সমস্যা আছে সেইখিনিও মই চাই দিম। মই নিজে খবৰ কৰিম কোন কোম্পানী আপোনালোকক দিগদাৰি কৰি আছে। আমি গোটেই সমস্যাখিনি আপোনালোকৰ সমাধান কৰি দিম। এতিয়া আমাৰ আৰু এটা মোক লুমচিং আৰু ৰিতেশে কৈ আছে যে আমাৰ ইয়াত বহুত মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই, হয়নে? এই ৰেচন কাৰ্ড নোহোৱাৰ কাৰণে আমি ফ্ৰী চাউল নাপাওঁ। যিবিলাকে পায় তেওঁলোকেতো পায়, নোপোৱাবিলাকৰ মনটো বেয়া লাগে আৰু সদায়, হয় নহয়? গতিকে যিসকল ফেমিলিয়ে আমাৰ ইয়াত ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি ৰেচন কাৰ্ড পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, ৰেচন কাৰ্ডত সমস্যাটো কি হৈ আছে, কাৰ্ডখন আছে কিন্তু ঘৰৰ ভায়েকটো বেলেগ হ'ল, ৰেচন কাৰ্ডখন ফালা যোৱা নাই। ঘৰৰ ছোৱালীটো আন জেগাত বিয়া হ'ল, তাইৰ নামটো নতুন জেগাত ভৰোৱা নাই। সেইকাৰণে আমাৰ মানুহে কয় যে আমাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই। আচলতে আমাক লাগে কি যে পুৰণা ৰেচন কাৰ্ডখন ফালি নতুন জন্ম হোৱা ল'ৰাৰ নাম সুমুৱাই আমি ৰেচন কাৰ্ডখিনি আপডেট কৰিব লাগে। যদি আমি আপডেট কৰোঁ দেখিব সকলোৰে ঘৰতে আমাৰ মোটামুটি ৰেচন কাৰ্ড হৈ যাব। এতিয়া কি হৈ আছে যে আমাৰ 5জন পৰিয়ালৰ নামত এটা ৰেচন কাৰ্ড আছে, দেউতাকৰ মৃত্যু হ'ল, ছোৱালীৰ বিয়া হ'ল, পৰিয়ালটো 3জন হৈ গ'ল, কিন্তু চাউল লৈ আছে 5জনৰ। কিন্তু নিয়মমতে বোৱাৰীৰ চাউলটো যৌতুকত শহুৰেকৰ ঘৰলৈকে গুচি যাব লাগিছিলে, হয়নে? এই চিষ্টেমটো নাছিল কাৰণে আজিলৈকে আমি এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে কোনোবা ছোৱালী যদি এখন ঘৰৰ বিয়া হয় যৌতুকত, তাৰ বিনামূলীয়া চাউলটো নতুন ঘৰলৈকে যাব লাগিব। এতিয়া সেই ধৰণে আমি কাৰ্ডবিলাক নতুনকৈ কম্পিউটাৰ কৰি আছোঁ আৰু তেতিয়া আমাৰ সমস্যাবিলাক নিজে নিজে বহুতখিনি কমি যাব। তাৰ ওপৰতো যিবিলাকৰ নাই সেইবিলাকৰ আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। মোক আমাৰ লুমচিঙে কৈছে যে আমাৰ ইয়াৰ হৰিণা ৰিভাৰ আৰু দিখাৰু ৰিভাৰৰ ওপৰত জুংথুং আৰু টেক জুংথুংটো কাইবং
আৰু টেক ৰংপি টু কেহাই তেৰণৰ মাজত আমাক এখন এখন দলং লাগে হয়নে আৰু সেই দলংখিনি হৈ গ'লে আমাৰ কমিউনিকেশ্যনটো সুন্দৰ হৈ যাব আমাক ইয়াতে লিখিছে RCC bridge at Jungthung and Kaibongkro, RCC bridge at Tek Rongpi to Kehaiteron, RCC bridge to Kaserui to Tek Rongpi. Ekhini Mohamaya Homostir Babe, Ami Kori Dibo Lage. Hone Lage na nai? Na lage niki? Ei tinikhon dolong lage? Eto important hoy. Ji nohok এইবাৰ আমি কাৰ্বি আলঙত আটাইতকৈ বেছি চকু দিম ৰাস্তা আৰু দলং যাতে আমাৰ ৰাইজৰ বহুতখিনি যি সমস্যা আছে সেইখিনি যাতে নোহোৱা হৈ যায় মই এবাৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াকো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে কাৰ্বি আলঙৰ বাজেটতো যি টকা আহিব সেই টকাৰ পৰাও আমি ৰাস্তা ঘাট বনোৱাত বেছি খৰচ কৰিব লাগে আৰু অসম চৰকাৰেও কাৰ্বি আলঙৰ ৰাস্তা ঘাট বনাবৰ কাৰণে আমি স্পেচিয়েলি আমি কাম কৰিম অন্তত কাৰ্বি আলঙত আমি যদি নতুনকৈ 500 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা যদি আমি বনাব পাৰো উইথ ব্ৰিজ তেতিয়ালে কাৰ্বি আলঙৰ বহুত সমস্যা আমাৰ সমাধান হৈ যাব হয় নে নহয় তেতিয়া আমি আদাও বিক্ৰী কৰিব পাৰিম আমাৰ শাক পাচলি সবজিও আমি বজাৰত আনিব পাৰিম হয় নে গতিকে গোটেই কামবিলাক কৰিব লাগিব আৰু কামবিলাক কোনে কৰিব পাৰিব অকল বিজেপি চৰকাৰে কৰিব পাৰিব হয় নে নহয় আৰু সেইকাৰণে আমি কাক ভোট দিব লাগিব এই বাইদেউসকল মনে মনে আছে বাইদেউ কাক ভোট দিব লাগিব কাক ৰিতেশ জিকিবতো জিকিব নে নাই আচ্ছা যোৱাবাৰ ৰিতেশ কিমান ভোটত জিকিছিলে 1170 কংগ্ৰেছে কিমান পাইছিলে 4000 আৰু তই কিমান পাইছিলি 4000 পাইছিল কংগ্ৰেছ আৰু 5000 সামথিং পাইছিলে ৰিতেশ হয়নে আজিতো কংগ্ৰেছৰ ইমান মানুহে জয়েন কৰিছে গতিকে এইবাৰ 1100ত ৰিতেশ আগত জিকিছিল এইবাৰ কমসে কম 7-8000 ভোটত জিকিব লাগিব হ'ব জিতেগা জিকিব লুমসিং কিমান ভোটত জিকিছিল যোৱাবাৰ 8000 কোনে পাইছিলে বিজেপি কংগ্ৰেছ 8000 আৰু 4000 আছিল এইবাৰ মই ভাবিছো যে এটো 10000 আৰু 2000 হ'ব লাগিব হ'ব নাই সকলোৱে আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ ভোট দিব বাকি আপোনালোকৰ মাইক্ৰো ফাইনেন্স অৰুণোদয় এখিনি মই নিজে চাই দিম আপোনালোকে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে মই ধুনিয়াকৈ সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰি দিম হ'ব তে মোৰ লগত আকৌ এবাৰ ক'ব ভাৰত মাতা কি भारत माता की